Hello everyone, welcome back to the Scalar Spark Power System Analysis series. In the previous lecture, we discussed per unit representation and its importance in simplifying the power system calculations. Okay, we have observed the per unit calculations, and in today's lecture we will move to the second major concept in unit 1, that is circuit topology, that is the graph theory and network matrices. Network matrices, incidence, these are often called as the incidence matrices. So these concepts are extremely important because the modern power system analysis, especially load flow analysis, fault analysis, and stability studies, rely heavily on matrix formulation of the network. By the end of this lecture, you will clearly understand what exactly a graph, how to represent a power system in the form of a graph, what are the elements, nodes and branches, what is a tree and co-tree, what are the incidence matrices, and the formation of bus impedance matrix. This bus impedance matrix, bus incidence matrix is used for formulation of Y-bus matrix, and the Y-bus matrix can be formulated in two methods, that is singular transformation method and direct inspection method. So let's begin. We'll try to understand the basics of graph theory. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ థియరీ గురించి అర్థం చేసుకుంటే తర్వాత ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్ చేస్తాం. ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్ చేస్తే we can form the Y-bus matrix. Okay, so this graph theory is essential to understand and form the incidence matrices. And these incidence matrices are used to formulate the Y-bus matrix. Let us try to have a overview of this second part. It is in the graph theory. We are going to study what is a graph, how the power system network can be drawn into a graph. Okay, so it is the given power system network. For that, these are the different graphs that can be drawn. So based on these graphs, we will going to form the 7 incidence matrices. It is element node incidence matrix, bus incidence matrix, branch path incidence matrix, basic cut set incidence matrix, augmented cut set incidence matrix, basic loop incidence matrix, augmented loop incidence matrix. So based on graph theory, we can form these incidence matrices, and based on these incidence matrices, we will going to form the Y-bus matrix. So Y-bus, in the sense, Y represents the admittance of the network, power system network. So for a given power system network, we will going to write the Y-bus matrix, that is
the bus admittance matrix. Okay, so these are the numerical problems. So let us try to understand from graph theory. So why graph theory is used? A power system is basically a large interconnected electrical network consisting of generators, transmission lines, transformers, and loads. So generally the diagram will looks like this: generator followed by transformer followed by transmission lines followed by receiving end side transformer, and it is connected to the load. Analyzing such a complex network directly is very difficult. So we represent the system using graph model. According to graph theory, graph is a mathematical representation of network consisting of nodes called vertices and branches as edges. Okay, so let us try to understand the basic definitions in graph theory. It represents the necessity of graph theory, and it is a basic definition of why the graph theory is required. Now let us try to understand the basic definitions. Graph. A graph shows the interconnection of elements of a network. Okay, so in a graph all the elements are connected. Next one is element. Element in the sense, in order to describe the geometrical structure of a network, it is sufficient to replace the network components by single line segments. అంటే మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు జనరేటర్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ లాగానే డ్రా చేస్తాం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ లాగానే డ్రా చేస్తాం, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లోడు ఏదైనా సరే సాలిడ్ స్ట్రైట్ లైన్నే డ్రా చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ చూడడం. నోడ్. నోడ్ అంటే ఏంటంటే టర్మినల్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నోడ్. సబ్ గ్రాఫ్. ఇట్ ఈస్ ఎనీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్. Degree, number of elements connected to a node. Rank, connected graph, oriented graph, tree, code tree, links, cut set. ఓకే, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే వీటి డెఫినేషన్స్ అన్నీ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. సో కన్సిడర్ దిస్ టు బి ఏ గివెన్ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్. So where there is a generator, there is a transformer, there is a transmission line, there is a one more generator G2, and here there is a one more generator G3. So this generator ki transformer ki మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే బస్ నెంబర్ 1. అలాగే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి ఇంకొక జనరేటర్కి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే బస్ నెంబర్ 2. సో ఇన్ బిట్వీన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ కనెక్టర్. ఒక లోడ్ మే బీ కనెక్టెడ్ హియర్, it is bus number 3, and here we are having the bus number 4. సో ఈ పిఎస్సి సబ్జెక్ట్లో రిపీటెడ్గా బస్ అనే వర్డ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. బస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బస్ బార్ వేర్ ఇన్కమింగ్ జనరేటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ అండ్ ద అవుట్ గోయింగ్ లోడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు ఇట్. సో ఈ బస్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా బస్ అంటే ఏమంటాం, కొంతమంది ప్యాసింజర్స్ ఎక్కుతూ ఉంటారు, కొంతమంది ప్యాసింజర్స్ దిగిపోతూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బస్ బార్ అంటే ఏంటంటే పవర్ జనరేషన్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ద బస్ అండ్ ద పవర్ ఈజ్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద బస్ టు ద లోడ్. ఓకే,
సో ఈ డయాగ్రామ్ని ఇలా డ్రా చేస్తాం. దీంట్లో ఎలిమెంట్స్, నోడ్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? జనరేటర్ ఎలిమెంట్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలిమెంట్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? సో 1 నుంచి 0కి ఈ కాన్సెప్ట్లో రిఫరెన్స్ బస్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. రిఫరెన్స్ బస్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఈ జనరేటరు రిఫరెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తుంటాయి. రిఫరెన్స్ బస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 0th బస్. సో ఈ బస్ సిస్టంలో టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఉన్నాయి? రిఫరెన్స్ బస్, ఫస్ట్ బస్, సెకండ్ బస్, థర్డ్ బస్, ఫోర్త్ బస్. ఓకే, 1, 2, 3, 4. Apart from that, we are having the reference bus also. సో ముందు ఏం చేస్తారంటే ఈ బస్సెస్ మార్క్ చేసుకోవడం. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. ఇవి మార్క్ చేసేసుకొని నంబరింగ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక నంబర్ డ్రా చేసి సర్కిల్ క్లోజ్ చేసామంటే అది బస్ అని మీనింగ్. ఓకేనా? సో బస్ నెంబర్ 1 నుంచి బస్ నెంబర్ 0కి మధ్యలో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది? జనరేటర్. సో జనరేటర్ని ఇక్కడ ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేసాం? స్ట్రైట్ లైన్. నెక్స్ట్ బస్ నెంబర్ 1 నుంచి బస్ నెంబర్ 2కి మధ్యలో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది? ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో బస్ నెంబర్ 1 నుంచి బస్ నెంబర్ 2కి ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్, ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్. బస్ నెంబర్ 2 నుంచి బస్ నెంబర్ 4కి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉంది. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కూడా స్ట్రైట్ లైన్తో డ్రా చేసాం. బస్ నెంబర్ 2 to 3 ఒక ఎలిమెంటు, 3 to 4 ఇంకొక ఎలిమెంటు. ఓకే, 2 to 3, 3 to 4. నెక్స్ట్ 4 నుంచి 0కి, 4 to 0 వన్ మోర్ జనరేటర్. సో ఎలిమెంట్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైప్, జనరేటర్ అయినా, ట్రాన్స్ఫార్మరు, ట్రాన్స్మిషన్ లైను, లోడ్ ఏదైనా సరే స్ట్రైట్ లైన్ లాగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. సో వీటిని ఏమంటాం? జనరేటర్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, లోడ్. All these are represented by straight lines or solid lines. And buses అనేది ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం? 0 రిఫరెన్స్ బస్, ఫస్ట్ బస్, సెకండ్ బస్, థర్డ్ బస్, ఇలా నంబర్ డ్రా చేసి సర్కిల్లో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. సో దీని నుంచి మనం ఒక 4 డ్రా చేస్తాం గ్రాఫ్స్. 4 గ్రాఫ్స్ డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ. ఈ డయాగ్రామ్కి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఏంటంటే 0 అలాగే ఉంది. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ఓకేనా? సో పాయింట్స్ సిమిలర్గానే డ్రా చేసాం. అవి ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయో 0, 1, 2, 3, 4 ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. 0, 1, 2, 3, 4. వీటికి మధ్యలో లైన్స్ డ్రా చేసేస్తున్నాం. 1కి 2కి మధ్యలో ఒక లైన్ ఎలిమెంట్ ఉంది. నంబరింగ్ ఇస్తున్నాం ఎలిమెంట్స్కి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? లెట్ ఇట్ యాజ్ 1. సో అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సెకండ్ జనరేటర్. సో హియర్ హ్యావింగ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద థర్డ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ 4th ఎలిమెంట్, 5th ఎలిమెంట్, 6th ఎలిమెంట్, 7th ఎలిమెంట్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ నోడ్స్ అంటాం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? స్ట్రైట్ లైన్స్. నోడ్స్ అంటే ఏంటి? బస్సెస్. ఓకేనా? సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఎలిమెంట్స్, నోడ్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్కి ఏం చేసామంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ అసైన్ చేసాం. డైరెక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డైరెక్షన్స్ అసైన్ చేసాం. ఒకవేళ మనకి డయాగ్రామ్లో ఇచ్చేస్తే నో ప్రాబ్లం. లేదనుకోండి మనం జనరల్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. జనరల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ జనరేటర్ ఉంది కదా, జనరేటర్ నుంచి న్యూట్రల్కి అయితే పవర్ వెళ్ళదు. కాబట్టి పవర్ డైరెక్షన్ జనరేటర్ నుంచి ఇటువైపు వెళ్తుంది. కాబట్టి ఈ 0 నుంచి 1కి డైరెక్షన్ ఇటువైపు మార్క్ చేసాం. అలాగే 2 కూడా జనరేటరే కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మార్క్ చేసాం. 3 కూడా జనరేటరే కాబట్టి జనరేటర్ నుంచి న్యూట్రల్కి డ్రా చేయకూడదు. పవర్ ఎప్పుడు జనరేటర్ నుంచి న్యూట్రల్కి వెళ్ళదు. కాబట్టి
పవర్ డైరెక్షన్ అనేది ఇలా డ్రా చేస్తాం జనరేటర్కి. సో అందుకని డైరెక్షన్స్ మార్క్ చేస్తాం. ఇంకా మధ్యలో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ వీటి డైరెక్షన్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఈ గ్రాఫ్ని ఏమంటాం? కనెక్టెడ్ అండ్ ఓరియంటెడ్ గ్రాఫ్. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. 1 2 3 4 4 5 6 7 అన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఓరియంటెడ్ ఉన్నాయి. ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటి? డైరెక్షన్స్ కూడా అసైన్ చేసి ఉన్నాయి. ఏదో ఒక వైపుకి డైరెక్షన్స్ అనేవి అసైన్ చేసి ఉన్నాయి. సో దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఓరియంటెడ్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ చూడండి. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఏంటంటే ట్రీ అండ్ కో ట్రీ. మనం గ్రాఫ్ టెర్మినాలజీలో ట్రీ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే, ట్రీలో మనకి క్లోజ్డ్ లూప్స్ అనేవి ఉండకూడదు. జనరల్గా ఈ 3 ప్లేసెస్లో క్లోజ్డ్ లూప్స్ ఫార్మ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకని ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక సాలిడ్ లైన్ని డాటెడ్ లైన్ కింద డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ లూప్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా ఈ లైన్ని డాటెడ్ లైన్ చేసాం. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ లూప్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా ఈ లైన్ని డాటెడ్ లైన్ చేసాం. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ లూప్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా ఈ లైన్ డాటెడ్ లైన్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇందులో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని? 1 2 3 4 5 6 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని? నోడ్స్ అంటే బసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 0 1 2 3 4 అంటే 0తో కలిపి ఎన్ని? 5. బ్రాంచెస్ లింక్స్. ఇక్కడ మనం డ్రా చేసేది ట్రీ అంటాడు. ట్రీ అంటే ఏంటి? ట్రీకి ఏముంటాయి? జనరల్గా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ వాటిని ఏమంటాం? లింక్స్ అంటాం. సో ఇందులో సాలిడ్ లైన్స్ 1 2 3 4 ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ని ఏమంటాం అంటే బ్రాంచెస్ అంటాం. రిమైనింగ్ 3 డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, 5 6 అండ్ 7, వీటిని ఏమంటాం అంటే లింక్స్ అంటాం. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ ట్రీకి ఇదొక్కటే, ఈ గ్రాఫ్కి ఇదొక్కటే ట్రీ కాదు. ఇదేంటంటే ఒక పాసిబుల్ కాంబినేషన్. మీరు ఎలాగైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది డాటెడ్ లైన్ చేయొచ్చు, ఇది డాటెడ్ లైన్ చేయొచ్చు, సంథింగ్ ఇది డాటెడ్ లైన్ చేయొచ్చు, ఎలాగైనా ఫామ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఈ నంబర్స్ మాత్రం ఒకటే ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద బేసిక్ లూప్స్ ఆఫ్ ద ట్రీ. బేసిక్ లూప్స్ అంటాడు. ఇక్కడ నుంచి ట్రీ నుంచి బేసిక్ లూప్స్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఇక్కడ లూప్ డ్రా చేస్తాం. ఈ డ్రా చేసే లూప్ ఎలా డ్రా చేయాలంటే, ఒక లింక్ను మాత్రం పాస్ అవ్వాలి. అంటే మనం డ్రా చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ చూడండి, ఈ అనే క్లోజ్ లూప్ ఈ లింక్ ఒక్క దానికి నుంచి పాస్ అవుతుంది. మిగతావి ఏంటంటే ఈ సైడు, ఈ సైడు, ఈ సైడ్స్ సాలిడ్ లైన్స్. డాటెడ్ లైన్ మాత్రం ఒకటే ఉంది. సో ఈ ఈజ్ ద బేసిక్ లూప్ దట్ కెన్ బి డ్రాన్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ లూప్ డ్రా చేయను. ఎఫ్ అనేది బేసిక్ లూప్ ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఇక్కడ ఈ ఒక్క లైన్ డాటెడ్ లైన్ కింద డ్రా చేస్తాం. అలాగే జీ అనేది ఏంటి? ఈ లైన్ ఒకటి డాటెడ్ లైన్ కింద పాస్ అయ్యేలాగా డ్రా చేస్తాం. మనం డ్రా చేసే బేసిక్ లూప్ ఎప్పుడు అంటామంటే, వెన్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఓన్లీ వన్ లింక్. లింక్ అంటే ఏంటి? డాటెడ్ లైన్స్. ఈ వన్ డాటెడ్ లైన్స్ పాస్ అయ్యేలాగా మాత్రం డ్రా చేస్తే వాటిని ఏమంటారంటే బేసిక్ లూప్స్ అంటాడు. తర్వాత బేసిక్ కట్ సెట్స్ అంటాడు. బేసిక్ కట్ సెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ని కట్ చేస్తూ డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ బేసిక్ లూప్ అంటే ఏం డ్రా చేసాం? ఒక లింక్ పాస్ అయ్యేలాగా డ్రా చేసాం, ఒక డాటెడ్ లైన్ క్రాస్ అయ్యేలాగా డ్రా చేసాం. బేసిక్ కట్ సెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ సాలిడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, స్ట్రైట్ లైన్స్. ఇది ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఒక బేసిక్ కట్ సెట్ డ్రా చేస్తాం. కట్ సెట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? మనం బ్రాంచ్ డైరెక్షన్, ఏ బ్రాంచ్కి అయితే మనం ఈ కట్ సెట్ డ్రా చేసామో ఆ బ్రాంచ్ డైరెక్షనే ఈ కట్ సెట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. సెకండ్ ఎలిమెంట్కి ఇంకొక బేసిక్ కట్ సెట్ డ్రా చేసాం. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్స్ని ఒకటే కట్ చేయాలి. ఈ లింక్స్ ఎన్నైనా కట్ అవ్వచ్చు. ఈ కట్ సెట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ విచ్ ఈస్ కటింగ్.
ఏ బ్రాంచ్ని అయితే కట్ చేస్తుందో ఆ కట్ చేస్తున్న బ్రాంచ్ యొక్క డైరెక్షనే కట్ సెట్ యొక్క డైరెక్షన్ కింద అసైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ కట్ సెట్ దేనికి డ్రా చేస్తాం? థర్డ్ బ్రాంచ్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి థర్డ్ కట్ సెట్ డైరెక్షన్ కూడా ఇటువైపు డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కట్ సెట్ దేనికి డ్రా చేస్తాం? ఫోర్త్ బ్రాంచ్కి. ఈ కట్ సెట్ డైరెక్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఫోర్త్ బ్రాంచ్ని కట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫోర్త్ బ్రాంచ్ డైరెక్షనే ఈ ఫోర్త్ కట్ సెట్కి డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా? గ్రాఫ్ థియరీ ఇంతవరకు చాలండి, ఎందుకంటే మనకి డీటెయిల్డ్ అవసరం లేదు. మన పవర్ సిస్టమ్స్ వైబస్ మ్యాట్రిక్స్ రాయడానికి ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? వీటిని బేస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ మ్యాట్రిసెస్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో గ్రాఫ్ థియరీ ఏంటి అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన డయాగ్రామ్కి, దట్ ఈస్ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్కి ఎలిమెంట్స్ నోడ్స్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఎలిమెంట్స్ నోడ్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత కనెక్టెడ్ అండ్ ఓరియంటెడ్ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం. ఎలా ఉంటుంది కనెక్టెడ్ అండ్ ఓరియంటెడ్ అంటే? అన్నీ స్ట్రైట్ లైన్సే, డైరెక్షన్స్ కూడా అసైన్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? తర్వాత ట్రీ అంటే ఏంటంటే క్లోజ్డ్ లూప్స్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా కొన్ని సాలిడ్ లైన్స్ని డాటెడ్ లైన్స్ కింద మూవ్ చేస్తాం. సో దానికోసం ట్రీ డ్రా చేస్తాం. కోడ్ ట్రీ అంటే ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ట్రీ. యాక్చువల్గా ఇది ట్రీ ఈ ట్రీకి కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? సాలిడ్ లైన్స్నేమో డాటెడ్ లైన్స్ చేస్తాం, డాటెడ్ లైన్స్నేమో సాలిడ్ లైన్స్ చేస్తాం. దీన్ని ఏమంటారంటే కోడ్ ట్రీ అంటారు, కాంప్లిమెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ బేసిక్ లూప్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక లింక్ను మాత్రం పాస్ అయ్యేలాగా డ్రా చేసే లూప్స్ని బేసిక్ లూప్స్ అంటారు. ఒక బ్రాంచ్ని మాత్రం కట్ చేస్తూ డ్రా చేసే వాటిని బేసిక్ కట్ సెట్స్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇందులో ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 బేసిక్ కట్ సెట్స్ కెన్ బి డ్రాన్. ఓకేనా? సో ఈ డెఫినేషన్సే ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఏమంటున్నాం? బేసిక్ డెఫినేషన్ చూడండి. కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి? ఈ గ్రాఫ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ పాత్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ పెయిర్ ఆఫ్ నోడ్స్. ఓరియంటెడ్ గ్రాఫ్ అంటే డైరెక్షన్ అసైన్ చేసి ఉంటే దాన్ని ఓరియంటెడ్ గ్రాఫ్ అంటాం. ట్రీ అంటే ఏంటంటే కనెక్టెడ్ సబ్ గ్రాఫ్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద నోడ్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ బట్ నో క్లోజ్డ్ పాత్స్. అదే కదా ఇక్కడ చెప్పాం. ట్రీ అంటే ఏంటంటే క్లోజ్డ్ లూప్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా కొన్ని డాటెడ్ లైన్స్ చేసేస్తాం. అందుకని దీన్ని ఏమంటాం అంటే ట్రీ అంటాం. ఆ ట్రీకి ఏమేమి ఉంటాయి? బ్రాంచెస్ అంటేనేమో సాలిడ్ లైన్స్, లింక్స్ అంటేనేమో డాటెడ్ లైన్స్. కోడ్ ట్రీ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా కోడ్ ట్రీతో మనకి పెద్దగా యూజ్ అనేది ఉండదు. కోడ్ ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ట్రీ. లింక్స్ అంటే ఏంటి? టోటల్ ఎలిమెంట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ని తీసేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 7లో 4 స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం బ్రాంచెస్. రిమైనింగ్ ఎంత అవుతాయి? 7 - 4. వాటిని ఏమంటాం? లింక్స్. ఓకేనా? దీనికి ఫార్ములా ఇది లింక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. లింక్స్ ఈక్వల్ టు E - B. B అంటే ఏంటి? B ఈక్వల్ టు E - n+1. యాక్చువల్గా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే B ఈక్వల్ టు n-1 అంటాం. ఓకేనా? అందుకని ఈ B ప్లేస్లో E ఈక్వల్ టు E - n-1. ఇది ఏమవుతుంది? E - n+1. ఓకే. నెక్స్ట్ కట్ సెట్ అంటే ఏంటంటే కట్ సెట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఇఫ్ రిమూవ్డ్ డివైడ్స్ ద కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఇంటూ 2 కనెక్టెడ్ సబ్ గ్రాఫ్స్. నంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ కట్ సెట్స్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. మనకి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటే అన్ని బేసిక్ కట్ సెట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ థియరీ దట్ యు నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ ఐడియా. కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మనకి లేదంటే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంకా లెంతీ అయిపోతుంది. ఓకే. మీకు డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి. గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్.
ఓకేనా. సో ఒక డయాగ్రామ్కి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏంటంటే ఫర్ ద పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ షోన్ బిలో గ్రాఫ్, ట్రీ, కోడ్ ట్రీ అండ్ కట్ సెట్ ఈ 4 డ్రా చేయమన్నాడు. ఇదేమో పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్. ఈ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ఏంటి, ఏమేమి ఇచ్చాడు, బసెస్ 1 2 3 4 5, వీటికి మధ్యలో ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, 6 ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ అంటే ఏంటి, బసెస్ అంటే మనకి సర్కిల్లో ఉన్నాయి కదా, సర్కిల్స్లో ఉన్న నెంబర్స్ ఎన్ని, 5. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్లో బ్రాంచెస్ ఎన్ని రావాలి, బీకి ఫార్ములా ఏంటంటే n-1. n-1 అంటే 5 - 1 4. నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్, దీనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేసామనుకోండి, లింక్స్ ఎన్ని వస్తాయి, e-n+1 అంటే e-5+1 అంటే 2 లింక్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. సో ఇచ్చిన డయాగ్రామ్కి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాం. గ్రాఫ్ ఏంటంటే ముందు ఇవి మార్క్ చేసేసుకోండి, 1 2 3 4 5 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ డ్రా చేసుకోండి సర్కిల్స్లో 1 2 3 4 and 5. మధ్యలో ఎలిమెంట్స్ కూడా రాసేయండి, ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్స్ కింద డ్రా చేస్తాయండి. 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా, 1 2 3 4 5 and 6. It is the element number 6. ఓకే. సో ట్రీ అండ్ కోడ్ ట్రీ. సో ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, ట్రీ అనేది ఒక్కటే పాసిబుల్ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ట్రీ అనేది ఒకటే ఇలాగే డ్రా చేయాలని ఉండదు, అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం డ్రా చేస్తారు. అంటే ఇందులో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అండ్ లింక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ చూడండి 4, లింక్స్ ఎన్ని 2. ఓకేనా. సో బ్రాంచెస్ 4 వచ్చినాయి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ బ్రాంచ్, సెకండ్ బ్రాంచ్, థర్డ్ బ్రాంచ్, ఫోర్త్ బ్రాంచ్. లింక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 2 లింక్స్ వచ్చినాయి. ఓకేనా. ఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 branches and 2 links and 4 branches for the total 6 elements. Okay, so it is the possible combination that we can draw. Okay, so they are the number of possibilities, అంటే మనం ఓన్లీ 2 డాటెడ్ లైన్స్ కింద మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కట్ సెట్. కట్ సెట్ అంటే ఏంటి, మనకి ఇక్కడ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, సాలిడ్ లైన్స్ 1 2 3 4. సో మనం 4 బేసిక్ కట్ సెట్స్ అనేవి డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, 4 బేసిక్ కట్ సెట్స్ కెన్ బి డ్రాన్. సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒకసారి చూడండి, మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతాయి. సో ఫర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో, we will do more number of problems. Next, after having the basic idea of graph theory, we are going to frame the 7 incidence matrices. In 7 incidence matrices వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ matrix. It is called as A cap. Second one is the bus incidence matrix A. Third one is the branch path incidence matrix K. Fourth one is the basic cut set incidence matrix B. Fifth one is the augmented cut set incidence matrix B cap. Sixth one is the basic loop incidence matrix C. And seventh one is the augmented loop incidence matrix C cap. ఈ 7 మ్యాట్రిసెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. ఇందులో మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, ఈ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ 7 మ్యాట్రిసెస్ ఒకే డయాగ్రామ్కి డ్రా చేయొచ్చు మనం. ఓకే, కానీ ఫర్దర్గా ఏంటంటే మనకి ఈ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఎక్కువగా యూజ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది మాత్రం క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాం, బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, సో 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ చూడడం, ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏమంటాం అంటే ఏ క్యాప్ అంటాం.
ఇది ఏం డిస్కస్ చేస్తుంది? ఇట్ షోస్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ టు నోడ్. ఓకేనా? నోడ్ అంటే ఏంటి? బస్. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫార్మరు, ట్రాన్స్మిషన్ లైను, లోడు, జనరేటర్లు, ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్. నోడ్ అంటేనేమో బస్, కార్నర్ పాయింట్. ఇన్ ఏ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ షోన్ బై ద ఎలిమెంట్స్. ఈజ్ షోన్ బై ద ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏ క్యాప్ కదా, సో ఏ క్యాప్ ఐజే ఈక్వల్ టు 1. 1 అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది? మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి డ్రా చేస్తాం. మ్యాట్రిక్స్ దేనికి డ్రా చేస్తాం? ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్కి, నోడ్స్కి. ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇటువైపు తీసుకున్నాం. ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి గ్రాఫ్లో? 1 2 3 4 5 6 and 7. సో ఈ ఇటువైపు ఎలిమెంట్స్ డ్రా చేస్తాం. తర్వాత నోడ్స్ ఆర్ బసెస్. సో ఇందులో ఎన్ని బసెస్ ఉన్నాయి? 0 1 2 3 and 4. సో ఈ బసెస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇటువైపు డ్రా చేస్తాం. సో ఈ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి ఫ్రేమ్ చేస్తాం. సో మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతుంది? ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఎలిమెంట్స్ కొన్ని చూడండి, 1s ఉన్నాయి, కొన్ని -1s ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఏఐజే ఈక్వల్ టు 1. ఏఐజే ప్లస్ 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇఫ్ ద ith ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ టు అండ్ ఓరియంటెడ్ అవే ఫ్రమ్ jth నోడ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక బస్ దగ్గరికి రండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 0 బస్ దగ్గరికి రండి. 0 బస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఈ 0 బస్కి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? 1 2 3. 1 2 3 డైరెక్షన్స్ అంటే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అయి ఉన్నాయి. 1 2 3 డైరెక్షన్స్ ఎటువైపు ఉన్నాయి? డైరెక్టెడ్ ఎవేనా, టువర్డ్సా? 0 బస్కి ఎవే కదా, అంటే బయటికి ఉన్నాయి. 0 బస్ తోటి చూసుకుంటే ఈ డైరెక్షన్స్ 1 2 3 అవే ఉన్నాయి. కాబట్టి అవే ఉంటే ఎంత తీసుకోవాలి? +1. ఓకేనా? సో ఫర్ 0 బస్ ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 ఆర్ +1. ఓకే, సిమిలర్లీ కమింగ్ టు ద బస్ నెంబర్ 2, బస్ నెంబర్ 1. బస్ నెంబర్ 1 దగ్గరికి రండి. బస్ నెంబర్ 1 అంటే ఇది. బస్ నెంబర్ 1కి ఏ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? 1 and 6. 1 డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? టువర్డ్స్. ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ అయితే ఎంత తీసుకోవాలి? -1. అంటే బస్ నెంబర్ 1కి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? టువర్డ్స్ కాబట్టి -1 తీసుకుంటాం ఇక్కడ. అలాగే 6th ఎలిమెంట్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంది. 6th ఎలిమెంట్ డైరెక్షన్ అవే ఉంది కాబట్టి ఫర్ 6th ఎలిమెంట్ ఇట్ ఈస్ +1. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే మిగతా బస్సెస్ దగ్గరికి కూడా +1లు -1లు రాసేయండి. బస్ నెంబర్ 2 దగ్గరికి రండి. ఇప్పుడు బస్ నెంబర్ 2కి ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అంటే 2 5 6 7. 2 5 6 7 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. 2 ఈ 5 డైరెక్షను 7 డైరెక్షన్ ఎలా ఉన్నాయి? అవే ఉన్నాయి. 5 7 అవే ఉన్నాయి కాబట్టి 5కి 7కి +1. అలాగే 6కి 2కి టువర్డ్స్ ఉన్నాయి. 6 2 టువర్డ్స్ ఉన్నాయి, అందుకని 2కి -1, 6కి -1. నెక్స్ట్ నెంబర్ బస్ నెంబర్ 3 దగ్గరికి రండి. బస్ నెంబర్ 3లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? 4 5. 4 5 ఎలా ఉన్నాయి? రెండు కూడా టువర్డ్స్ ద బస్ 3 ఉంది కాబట్టి 4 5 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ -1. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద బస్ నెంబర్ 4. బస్ నెంబర్ 4 దగ్గరికి రండి. బస్ నెంబర్ 4 దగ్గరికి వస్తే ఏమో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? 3 ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. 4 3 7. డైరెక్టెడ్ అవే అయితే ఏంటి? 4కి 4 అనేది డైరెక్టెడ్ అవే. 4కి 4 అనేది డైరెక్టెడ్ అవే కాబట్టి +1. 7 3 టువర్డ్స్ ఉన్నాయి. 7 3 టువర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి -1 and -1. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఏమంటాం? ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఎందుకని? సో వై? బికాస్ ఇటువైపు తీసుకున్నాయేమో ఎలిమెంట్స్ అంటే జనరేటర్స్, ఇటువైపు తీసుకున్నవి నోడ్స్.
ఇటువైపు ఏమో నోడ్స్ ఆర్ బస్సెస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ నోడ్స్ ఆర్ బస్సెస్. ఎలిమెంట్స్కి నోడ్స్కి కనెక్షన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే టువర్డ్స్ ఉన్నాయా అవే ఉన్నాయా అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఇందులో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే రిఫరెన్స్ బస్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో రిఫరెన్స్ బస్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ. రెఫరెన్స్ బస్ 0 ఉంది కదా ఇక్కడ, ఆ 0 కూడా తీసుకుంటాం. 0 కూడా తీసుకుంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఏమంటాం, ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. సో సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమి లేదమ్మా, ఒకటే చిన్న చేంజ్. ఈ కాలం రిమూవ్ చేసేస్తాం. కాలం ఏంటి, రెఫరెన్స్ బస్కి సంబంధించిన కాలం మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తాం. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. అంతేనా. ఇందులో 0 బస్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు, ఆ కాలం ఒక్కటే రిమూవ్ చేస్తాం. ఏ నోడ్ ఆఫ్ ఏ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ రిఫరెన్స్ నోడ్. దెన్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ అదర్ నోడ్స్ రిఫర్ టు ఏ బసెస్ కెన్ బి మెజర్డ్ with respect to the assigned reference. The matrix obtained from A cap by deleting the column corresponding to the reference node is called as bus incidence matrix. Okay, so ఇది ఎలా వస్తుందంటే, by matrix obtained from A cap by deleting the column corresponding to the reference node is called as bus incidence matrix A. గుర్తుపెట్టుకోండి, బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ దేంతో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం, ఏ. మిగిలిన మొత్తం సేమే. ఓకేనా. ఈ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ రాసేటప్పుడు. అలాగే ఇంకొకటి డైరెక్షన్స్ చూడండి, ఏంటంటే ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ రాసేటప్పుడు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఈ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, అంటే ఈ ఎలిమెంట్ నోడ్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్లో ఈ రోలో +1లు -1లు యాడ్ చేస్తే ఎంత, ఒక +1 ఉంది -1 ఉంది, 0. ఈ రోలో ఏమున్నాయి, ఒక +1 -1 0. ఈ థర్డ్ రోలో ఏమున్నాయి, ఒక +1 -1 రెండు కలిపితే 0. ఫోర్త్ రోలో +1 -1, ఫిఫ్త్ రోలో +1 -1, సిక్స్త్ రోలో +1 -1, సెవెంత్ రోలో +1 -1. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాడు, సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏఐజే ఈక్వల్ టు 0, సమ్మేషన్ ఏఐజే ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఎందుకని అవుతుంది ఇలాగా, ఏదన్నా ఒక ర్యాండమ్గా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, అది 0 నుంచి 4కి వెళ్తుంది అంటే డైరెక్టెడ్ అవే అనుకోండి, 0 పరంగా అయితే ఇది అవే, 4 పరంగా ఏంటి టువర్డ్స్. మీకు అర్థమవుతుంది. అందుకని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక డైరెక్షన్ ఉంది, అంటే ఒక బస్ తోటి ఒకవైపు ఉంటే ఇంకొక బస్ తోటి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్, అంతే కదా. సో సమ్మేషన్ ఏఐజే ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే, దీనికి ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది, B × n-1, L × n-1. సో ఇందులో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1, 2, 3, 4 ఇవి ఏంటి, బ్రాంచెస్, అంతే కదా. 5, 6, 7 అనేవి లింక్స్, 5, 6, 7 డాటెడ్ లైన్స్ అంటే లింక్స్ అంటాం. అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు మనం, అప్పర్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి, లోవర్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి. ఓకే, అప్పర్ మ్యాట్రిక్స్ని ఏమంటాం, ఏ మ్యాట్రిక్స్ కరస్పాండింగ్ టు ద బ్రాంచ్. లోవర్ మ్యాట్రిక్స్ని ఏమంటాం, ఏ మ్యాట్రిక్స్ కరస్పాండింగ్ టు ద లింక్స్. దీనికి డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, B × n-1. దీనికి ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ అంటే రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5, 6, 7 3 రోస్. కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, n-1. యాక్చువల్గా ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఎన్ని ఇక్కడ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - 1. ఎందుకని 5 - 1 అంటే 3 × 3 రోస్ 4 కాలమ్స్. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనం రెఫరెన్స్ బస్కి సంబంధించిన కాలం రిమూవ్ చేసేసాం, అంటే 0 బస్ని తీసేసాం ఈ మ్యాట్రిక్స్లో. అందుకని ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆర్డర్లో
n-1 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక కాలం మిస్ అయిందమ్మా, అంతే, ఏం లేదు అందులో. ఓకే. సో ఏబి అంటే ఏంటంటే పైన ఉన్న అప్పర్ మ్యాట్రిక్స్ డైమెన్షన్ ఎంత అవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అంటే 1 2 3 4 ఇంటూ n-1. తర్వాత లింక్స్ లోవర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ n-1. ఓకేనా. ఫస్ట్ 2 మ్యాట్రిసెస్ మాత్రం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే మనకి వైబస్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఈ 7 మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్విక్లీ ద రిమైనింగ్ మ్యాట్రిసెస్. అంటే వీటితో మనం డైరెక్ట్గా యూస్ అనేది ఉండదు, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బ్రాంచ్ పాత్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇదే డయాగ్రామ్కి బ్రాంచ్ పాత్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేస్తాం. ఇటువైపు ఏం తీసుకుంటాం, బ్రాంచ్ పాత్ అన్నాం కదా, ఇటువైపు బ్రాంచెస్, ఇటువైపు ఏమో పాత్. ఓకేనా. సో బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో, 1 2 3 4 ఇవేమో బ్రాంచెస్ అంటే సాలిడ్ లైన్స్ 1 2 3 and 4. పాత్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇక్కడ బస్సెస్ 1 2 3 4 తీసుకున్నాం. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ KIJ ఈక్వల్ టు 1. ఇందులో +1లు -1లు ఎప్పుడవుతాయి అంటే ఇఫ్ ద ith బ్రాంచ్ ఈజ్ ఇన్ ద పాత్ ఫ్రమ్ jth బస్ టు రిఫరెన్స్ బస్ అండ్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ముందు బస్ 1 దగ్గరికి రండి, ఎలిమెంట్ దగ్గరికి, ఈ బ్రాంచ్ దగ్గరికి రండి, ఫస్ట్ బ్రాంచ్ దగ్గరికి రండి. ఈ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అనేది దేనికి మధ్యలో ఉంది, దేనికి మధ్యలో ఉందంటే ఫ్రమ్ jth బస్ టు రెఫరెన్స్ బస్ అండ్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అనేది ఏ బస్కి మధ్యలో ఉంది, ఈ 0 అనే బస్కి, తర్వాత ఈ ఫస్ట్ బస్కి మధ్యలో ఉంది, అంతేనా. ఈ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అనేది దేనికి మధ్యలో ఉంది, 0 బస్ అండ్ ఫస్ట్ బస్. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, jth బస్ టు రెఫరెన్స్ బస్, ఇదేమో jth బస్, ఇదేమో రెఫరెన్స్ బస్. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఇఫ్ ద ith బ్రాంచ్ ఈజ్ ఇన్ ద పాత్ ఫ్రమ్ jth బస్ టు రెఫరెన్స్ బస్. jth బస్ టు రెఫరెన్స్ బస్ అంటే ఏంటి, డైరెక్షన్ ఇది, అంతేనా. అండ్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, కానీ ఈ బ్రాంచ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉందా, ఆపోజిట్లో ఉంది కాబట్టి ఫర్ బ్రాంచ్ 1 ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ jth బస్ అంటే ఫస్ట్ బస్ టు రెఫరెన్స్ బస్ అండ్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. jth బస్ టు రెఫరెన్స్ బస్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉండాలి, కానీ ఇదేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి KIJ ఈక్వల్ టు -1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ అలాగే సెకండ్ బ్రాంచ్ దగ్గరికి రండి. సెకండ్ బ్రాంచ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, jth బస్ ఏమవుతుంది, ఇది సెకండ్ బ్రాంచ్కి ఇది jth బస్ అవుతుంది. jth బస్ నుంచి రెఫరెన్స్ బస్ కంటే ఇది డైరెక్షన్, కానీ ఈ బ్రాంచ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఆపోజిట్లో ఉంది కాబట్టి ఫర్ 2 ఇట్ ఈస్ -1. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్కి రండి. థర్డ్ ఎలిమెంట్ దేనికి మధ్యలో ఉంది, థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్, ఇదేమో jth బస్ అవుతుంది. jth బస్ నుంచి రెఫరెన్స్ బస్ అంటే డైరెక్షన్ ఇది, కానీ ఇది ఎలా ఉంది అంటే 3 నుంచి 4కి, 4 నుంచి 0కి వెళ్ళే డైరెక్షన్లో ఈ థర్డ్ బ్రాంచ్ అంటే ఇది తీసుకోండి. థర్డ్ బ్రాంచ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది, అందుకని థర్డ్ బ్రాంచ్కి -1 తీసుకుంటాం. దీంట్లో jth బస్ ఏమవుద్ది అంటే ఇది jth బస్ అవుతుంది, ఇది jth బస్ అవుతుంది. థర్డ్ ఇదంతా రెస్ట్ చేస్తా. ఓకే, ఈ థర్డ్ చూడండి, థర్డ్ అనేది దేనికి మధ్యలో ఉంది, jth బస్ ఏమవుతుంది, jth బస్ టు రెఫరెన్స్ బస్ మధ్యలో ఉంది, అలాగే ఇది కూడా jth బస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే రెండిటికి ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనే ఉంది. సో కాబట్టి ఇది ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ రెండిటికి -1. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బ్రాంచ్ దగ్గరికి రండి. ఫోర్త్ బ్రాంచ్ దేనికి మధ్యలో ఉంది, ఇది థర్డ్ బ్రాంచ్ అంటే jth బ్రాంచ్ అవుతుంది. jth బ్రాంచ్ నుంచి రెఫరెన్స్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళే డైరెక్షన్లో ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది.
ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫర్ ఫోర్త్ బ్రాంచ్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ థర్డ్ బ్రాంచ్ టు రిఫరెన్స్ బస్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా. సో నౌ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఏ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ బ్రాంచ్ పాత్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా. బ్రాంచ్ పాత్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఇలా డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిసెస్ చూడండి. బేసిక్ కట్ సెట్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. బేసిక్ కట్ సెట్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే వీటికి కట్ సెట్స్ డ్రా చేస్తాం. కట్ సెట్స్ అంటే ఎలా డ్రా చేస్తాం, ఒక బ్రాంచ్ని మాత్రమే కట్ చేస్తూ కట్ సెట్స్ డ్రా చేస్తాం. దీనికి కూడా కరెస్పాండింగ్గా +1s -1s డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఆగ్మెంటెడ్ కట్ సెట్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఒక లింక్ను మాత్రం కట్ చేస్తూ డ్రా చేస్తాం. ఆగ్మెంటెడ్ కట్ సెట్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. ఇందులో మనకి EFG కూడా వస్తాయి. EFG. ఓకేనా. అలాగే బేసిక్ లూప్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇదేంటంటే బేసిక్ లూప్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, ఒక లూప్ని లింక్ను మాత్రం కట్ చేస్తూ డ్రా చేస్తాం. దాన్ని బేసిక్ లూప్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. ఆ డైరెక్షన్స్ని బట్టి +1 -1 మార్క్ చేస్తాం. తర్వాత ఆగ్మెంటెడ్ లూప్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇది కూడా అంతే, ఒక్క బ్రాంచ్ని మాత్రం కట్ చేస్తూ డ్రా చేస్తాం. ఇంతకుముందు EFG వస్తాయి ఇక్కడ బేసిక్ లూప్స్. ఆగ్మెంటెడ్ లూప్స్ అంటే ఏంటంటే ఓపెన్ లూప్స్ అంటారు వీటిని. ఓపెన్ లూప్స్ అంటే ఏంటంటే A, B, C, D. అంటే ఒక్కొక్క బ్రాంచ్కి ఒక ఓపెన్ లూప్ డ్రా చేస్తాం. దీన్ని ఆగ్మెంటెడ్ లూప్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. డైరెక్షన్స్ బేస్ చేసుకుని +1 -1 రాసేస్తాం. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద 7 మ్యాట్రిసెస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద నెట్వర్క్ ఆర్ ద ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిసెస్. వీటిల్లో మీరు రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, ఈ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రం మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఆన్ టు ద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇందులో ఈ మ్యాట్రిసెస్ ఎలా రాస్తాం అనేది, ఒక డయాగ్రామ్కి డిఫరెంట్ మ్యాట్రిసెస్ ఎలా డ్రా చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ఉంది. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ బైబస్ ఆర్ ద నోడల్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. నోడల్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఎందుకంటే మనం సెకండ్ యూనిట్లో ఇలాంటి బస్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ బస్, సెకండ్ బస్, థర్డ్ బస్, ఇలా ఒక 3 బస్ సిస్టమ్స్ అని ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఈ బస్ సిస్టమ్స్లో ఏంటంటే కొన్ని జనరేటర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి, కొన్నిటికేమో జనరేటర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి, కొన్నిటికి లోడ్స్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి. పవర్ అనేది జనరేటర్ దగ్గర నుంచి లోడ్కి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయటం కోసం మనకి ఈ వైబస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో వైబస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నోడల్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. నోడల్ అంటే ఏంటి, బస్. అంటే దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటి, బస్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా. సో ఈ బస్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ n/n సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మనకు ఒక 3 బస్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వైబస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది, 3/3 ఉంటుంది. ఓకే, 3/3 వస్తుంది. ఒకవేళ మనకి 4 బస్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వైబస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత వస్తుంది, 4/4 వస్తుంది. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వైబస్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, వైబస్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. వైబస్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ ఎక్సెప్ట్ ట్యాప్ చేంజింగ్ అండ్ ఫేజ్ షిఫ్టింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే సిమిలర్గా ఉంటాయి, మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే రోస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కాలమ్స్కి కూడా ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటాయి. వైబస్ ఈజ్ ఏ స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్. స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, ఈ వైబస్ మ్యాట్రిక్స్ రాసిన తర్వాత అందులో జీరోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దీని ఏంటంటే ఇది ఒక షార్ట్ కట్ అమ్మ, నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇదేంటంటే x = స్పార్సిటీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్, ఇదేమో నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఈ ఫార్ములా ఏంటనేది నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ద బస్సెస్. అంటే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ గేట్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్లో దీని మీద జనరల్గా ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఇస్తున్నాడు. అంటే ఎన్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉంటాయి అంటున్నాడు. అంటే ఒక వైబస్ మ్యాట్రిక్స్లో జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, బస్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. మనకి టోటల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. ఇది మీకు చాలా టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే ఈ ఫార్ములా అయితే దొరకదు. ఓకే, సో మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన తర్వాత ఇదేంటనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ ప్రాపర్టీస్. ఇవి
ఇక్కడ మీకు ఈ ఫార్ములా గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్కి 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి. ఓకే, ఈ ఫార్ములా అనేది మనకి ఒక షార్ట్ కట్ లాగా ఉంటుంది. వై బస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్యాప్ చేంజింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, ట్యాప్ చేంజింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ అది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ని 2 మెథడ్స్లో ఫామ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్. ఈ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్లో వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాస్తామంటే క్యాపిటల్ వై రాయాలి. క్యాపిటల్ వై బస్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్, ఇక్కడ స్మాల్ వై రాస్తాము, వై ఇంటూ ఏ. అదే ఇక్కడ మనం డెరివేషన్ చూస్తాం. ఇది మొత్తం కూడా ఆ డెరివేషన్ అనమాట సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్లో. ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్. డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్లో ఏం లేదమ్మా, డైరెక్ట్గా డయాగ్రామ్ చూడటం, మనం మ్యాట్రిక్స్ రాసేయచ్చు. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది కూడా చెప్తాను. డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ ఉండగా మనం ఎందుకని సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ వాడాలి, ఏ కేసెస్లో సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ వాడతాం, ఏ కేసెస్లో డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ వాడతాం అనేది డీటెయిల్గా చెప్తాను. సో ఇది వై బస్కి డెరివేషన్, వై బస్ యూజింగ్ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇదేంటంటే జనరల్గా ఇంపిడెన్స్ ఫార్మ్, ఇదేమో అడ్మిటెన్స్ ఫార్మ్. దీని నుంచి బేసిక్ కిర్చాఫ్ లాస్ రాస్తాం. కిర్చాఫ్ లాస్ రాసి దీని నుంచి మళ్ళీ జే బస్ ఈక్వల్ టు వై బస్ ఇంటూ వి బస్. వీటి నుంచి కొంచెం మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్ చేసి వై బస్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ అని ఒక డెరివేషన్ ఫ్రేమ్ చేస్తాము. యాక్చువల్గా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందని. ది ఆర్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్స్. ఈ డయాగ్రామ్స్ చూసి మీరు ఈజీగానే గెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. వై బస్ యూజింగ్ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, వై బస్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ. సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్లో మాత్రం ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ చేయాల్సిందే కంపల్సరీగా. డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్లోనేమో డైరెక్ట్గా డయాగ్రామ్ చూసి డ్రా చేసేయచ్చు. ఒక ప్రాబ్లం చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. మీకు ఫైనల్గా ఈ రెండు మెథడ్స్కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడనే తెలిసిపోతుంది. ఫర్ ద గివెన్ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ఫైండ్ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్, బస్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే వై బస్ యూజింగ్ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్. సో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఈ డయాగ్రామ్కి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు అంటే, ఇక్కడ ఇంకొక జనరేటర్ ఉంది, ఇక్కడ మిస్ అయింది. ఓకేనా? ఈ డయాగ్రామ్ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఈ డయాగ్రామ్కి వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది రాయాలి. సో ఇందులో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ 1 2 3 4. సో వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది, వై బస్ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ 4/4. ఓకేనా? సో ఫైనల్గా మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేస్తే ఒక 4/4 మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది. 4 rows 4 columns. ఎలా చేస్తున్నాము అనేది ఒక ప్రాబ్లం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. డయాగ్రామ్లో మనకి వాల్యూస్ ఏమని ఇచ్చాడు, జెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ జెడ్ అంటే ఏంటి, ఇంపిడెన్స్. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్కి ఇన్వర్స్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ జెడ్ ఈక్వల్ టు జే 0.4 ఉంటే క్యాలిక్యులేటర్ కాంప్లెక్స్ మోడ్లో పెట్టి 1/J0.4 ఎంత, -J2.5. 1/J అంటే -J కదా, 1/0.4 ఎంత, 2.5. అలాగే 0.25, ఈ 0.25 వచ్చేసరికి 1/J0.25 అంటే -J4. J0.25 1/ఇన్వర్స్ చేస్తే J0.4కి ఇన్వర్స్ చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూ మార్క్ చేసినట్లేను. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూస్ జనరేటర్కి కూడా ఇన్వర్స్ చేస్తే ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. దీని తర్వాత ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోవడం. 0 నోడ్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ, ఎందుకంటే 2 జనరేటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక జనరేటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక జనరేటర్ ఉంది. కాబట్టి
జీరో ఆర్ రిఫరెన్స్ నోడ్కి కనెక్షన్ ఇస్తాం ఇక్కడ. సో మనం ముందు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం ఇక్కడ. ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వస్తుంది, రెఫరెన్స్ కాలం వాడకూడదు, అదే కదా మనం బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పింది. సో దీని నుంచి మనం ముందు ఏ మ్యాట్రిక్స్ రాయడం. ఏ మ్యాట్రిక్స్లో ఏంటి, బస్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ABCDEF. ఇది ఏ జనరేటర్ ఏ, ఇది బి, ఇది సి, డిఈ, ఇది ఎఫ్. ఇక్కడ మిస్ అయినట్టునేమో, నేను PDF పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మార్క్ చేసి పెడతాను. ఓకే. సో బస్ నెంబర్ 1 దగ్గరికి రండి. 1 దగ్గరికి వస్తే 1కి ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, ఏ, బి అండ్ ఎఫ్. ఇక్కడే మార్క్ చేసేస్తాం, దీన్ని ఎఫ్ అంటాం. ఓకేనా. ఏబిఎఫ్ మూడు కూడా ఎటువైపు ఉన్నాయి, డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ 1, అంతేనా. ఇది డైరెక్టెడ్ 1 వైపు వస్తుంది, ఇది 1 వైపు వస్తుంది, ఇది 1 వైపు వస్తుంది. కాబట్టి ఫర్ బస్ నెంబర్ 1 ఎలిమెంట్స్ ఏ, బి, ఎఫ్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్. నెక్స్ట్ బస్ నెంబర్ 2 దగ్గరికి రండి. బస్ నెంబర్ 2 దగ్గరికి డిఈ, సి. సి ఒకటే బయటికి వెళ్తుంది, అవుట్ గోయింగ్. సి ఒకటే +1. ఈకి, ఎఫ్, ఈకి, డికి -1. అలాగే బస్ నెంబర్ 3 దగ్గరికి రండి. 3కి సి ఏమో డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ కాబట్టి -1. బి ఏమో డైరెక్టెడ్ అవే కాబట్టి +1. నెక్స్ట్ నెంబర్ బస్ నెంబర్ 4 దగ్గరికి రండి. 4కి ఏంటి, ఈఎఫ్. ఈఎఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కాబట్టి ఈఎఫ్ అవుట్ గోయింగ్. ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్, ఎలిమెంట్ బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ. మనకి సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఏంటి, వై బస్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ. సో ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఏ ట్రాన్స్పోజ్ చేయొచ్చుగా. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అనేది ఇది మ్యాట్రిక్స్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేస్తుంది. వై మ్యాట్రిక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి సెల్ఫ్ ఇంపిడెన్సెస్సే ఇచ్చాడు, సెల్ఫ్ అడ్మిటెన్సెస్సే. మ్యూచువల్ అడ్మిటెన్సెస్ ఏమైనా ఇచ్చాడా, ఇవ్వలేదు కాబట్టి సెల్ఫ్ అడ్మిటెన్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కింద రాసేయచ్చు. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ యొక్క సెల్ఫ్ అడ్మిటెన్స్, బి ఎలిమెంట్ యొక్క సెల్ఫ్ అడ్మిటెన్స్, సిడిఈఎఫ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సెల్ఫ్ అడ్మిటెన్స్. టోటల్ మనకి 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ సెల్ఫ్ అడ్మిటెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డయాగ్నల్స్ ఫామ్లో రాస్తాం. మిగిలినవన్నీ జీరోస్. 6 ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి డైమెన్షన్ ఎంత అవుతుంది, 6/6. సో మనం ఇప్పుడు ఇన్ని మ్యాట్రిక్స్లు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఏ. ఈ 3 మ్యాట్రిక్స్లు మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది, వై మ్యాట్రిక్స్ ఇది, ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇది. ఈ 3 మ్యాట్రిక్స్ ముందు ఒక 2 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయండి, తర్వాత ఇంకొక ఆ వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ని ఈ మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయండి. ఈ మ్యాట్రిక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైనల్గా మనకి ఆర్డర్స్ చెక్ చేసుకున్నాం. 4/6 ఇది 4 రోస్ 6 కాలమ్స్, అందుకని 4/6. ఇదంతా 6/6. 4/6 6/6 మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది, ఈ 2 మల్టిప్లై చేస్తే ఒక 4/6 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఈ 4/6ని ఈ 6/4 మ్యాట్రిక్స్ అంటే 6 రోస్ 4 కాలమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది మీకు ఇక్కడ, ఈ ఫైనల్గా ఒక 4/4 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఈ 3 మ్యాట్రిక్స్లు మల్టిప్లై చేస్తే. అందుకని ముందు ఫస్ట్ ఈ 2 మల్టిప్లై చేసేస్తాం. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైఏ, వైబి, వైసి ఇలా వస్తాయి. మనకి వాల్యూస్ తెలుసు కదా, వైఏ, వైబి, వైసి. వైఏ వాల్యూ ఎంత, -J5, వైబి -J2.5, వైసి ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందంటే ఒక 4/4 మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఇంత ప్రొసీజర్ చేయాలి. ఇంత ప్రొసీజర్ చేసే మెథడ్ని ఏమంటాం, సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్. ఇదే ప్రాబ్లంకి డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ రాయండి. డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ డయాగ్రామ్ చూసేసి డైరెక్ట్గా మ్యాట్రిక్స్ రాసేయడమే. డైరెక్ట్గా మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏం చేస్తామంటే, ఒక 4/4 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి. ఒక 4/4 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం. ఒక 4/4
4x4 మ్యాట్రిక్స్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? y11, y12, y13, y14, y21, y22, y23, y24, y31, y32, y33, y34, y41, y42, y43, y44. సో ఈ y11 అనే ఎలిమెంట్ చూడండి. y11 అంటే ఏంటి? 1కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేయండి. ఓకే, 1కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ. YF వాల్యూ ఎంత? YF వాల్యూ -J2.5. ఇది కూడా -J2.5. ఓకేనా? y11 చూడడం. y11 అంటే 1కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయన్నీ యాడ్ చేయండి. -J2.5 ఇది. ఓకేనా? 2.5, 2.5, 5 -2.5, 2.5, 5 5 5 1కి కనెక్ట్ అయ్యి ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? ఇది 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 3 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే -5, -2.5, -2.5 3 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? మైనస్ ఇది చూడండి, మనకు అదే వచ్చిందా? -J10. అలాగే నెక్స్ట్ 1 నుంచి 2కి డైరెక్ట్గా ఏమన్నా ఉందా? లేదు కాబట్టి 0. ఓకేనా? ఎక్కడైనా రాసేయచ్చు మీరు. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి -J10, -J10, తర్వాత 1 నుంచి 2కి డైరెక్ట్గా ఏం లేదు కాబట్టి 0. తర్వాత 1 నుంచి 3కి ఎంత ఉంది? -J2.5. ఇక్కడ y13 తీసేసి -J2.5. తర్వాత y14 1 నుంచి 4కి డైరెక్ట్గా ఉందా? -J2.5. దట్ ఈస్ ఇక్కడ y14 తీసేసి -J2.5. అలాగే 2 నుంచి 1కి డైరెక్ట్గా ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉందా? లేదు కాబట్టి 1కి 0. ఇలాగ ఇవన్నీ రాసేస్తున్నాను. 1కేమో 2 నుంచి 1కి 0. 2 అంటే 2కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేయండి. ఇంత -4, -4, -5 8 + 5 -J13. తర్వాత 2 to 3 అంటే ఏంటి? 2 నుంచి 3కి -J4. 2 to 4 అంటే -J4. తర్వాత 3 అంటే ఏంటి? 3 నుంచి 1కి ఎంత? -J2.5. 3 నుంచి 2కి 3 to 2 అంటే ఎంత? -J4. 3 నుంచి 3 కంటే మీనింగ్ ఏంటి? 3 నుంచి 3 కంటే 3కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అన్నీ యాడ్ చేయండి. ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? -4, -2.5, -J6.5. 3 to 4 ఎంత? -J4. తర్వాత 4 నుంచి 1కి ఎంత? -J2.5. 4 నుంచి 2కి -J4. తర్వాత 4 నుంచి 3కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఏం లేదు ఇక్కడ. 4 నుంచి 3కి డైరెక్ట్ ఏం లేదు కాబట్టి 0. 4 to 4 అంటే 4కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయన్నీ యాడ్ చేయండి. ఎంత? -4, -2.5, -J6.5. డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్లో మనం ఏంటంటే ముందు ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసిన తర్వాత డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ని అలాగే ఉంచండి. మిగిలిన వాటికి ఏం చేస్తారంటే +1 ఉంటే -1, -1 ఉంటే +1. మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్లు ప్లస్లు చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇదే మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటే. ఓకేనా? మనం సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్లో 3 మ్యాట్రిసెస్ A ట్రాన్స్పోజ్ Y ఇంటూ A, ముందు A క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, A ట్రాన్స్పోజ్ రాస్తాం, Y మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం, ఆ 3 మల్టిప్లై చేసి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన ఆ మ్యాట్రిక్స్ డైరెక్ట్గా మనం డయాగ్రామ్ చూసి మ్యాట్రిక్స్ రాసేయచ్చు. రెండు ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఎందుకని మన డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ ఉండగా సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్కి ఎందుకని వెళ్తున్నాం?
ఎందుకని వెళ్తున్నామంటే మ్యూచువల్ అడ్మిటెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తుంది. ఓన్లీ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్కే వెళ్ళాలి. ఏదంటే మీకు ఒక లాస్ట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వై బస్ యూజింగ్ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్. సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్లో ఇలా డేటా ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్సెస్ ఇచ్చాడు ఈ ప్రాబ్లంలో. ఇలాంటి ప్రాబ్లంకి కంపల్సరీగా మనం డయాగ్రామ్ చూసి డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ ద్వారా రాయకూడదు. ఓన్లీ సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ మాత్రమే సూటబుల్ అవుతుంది దీనికి. ఓకే, సో ఇందులో వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. ఈ ప్రాబ్లం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది చాలా లెంతీగా ఉంటుంది. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా సింగిల్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తాడు ఒకవేళ ఇస్తే. ఇది మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్సెస్ ఉన్న ప్రాబ్లం వై బస్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి. సెల్ఫ్ ఇంపిడెన్సెస్ ఏమో ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 1 నుంచి 2కి. బస్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4. 1 నుంచి 2కి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఎంత? 0.2. తర్వాత 1 నుంచి 3కి 1, 2, 3 ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఎంత? 0.4. దాని నెంబర్ ఎంత? సెకండ్, కాబట్టి 2 అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత 3 to 4, 3 నుంచి 4కి ఎలిమెంట్ ఎన్నోది? థర్డ్ ఎలిమెంట్. ఈ థర్డ్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఎంత? 0.5. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ చూడండి. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ దేనికి మధ్యలో ఉంది? 1 నుంచి 2 of 2, అంటే 1 నుంచి 2లో సెకండ్ ఎలిమెంట్. దీని నెంబర్ ఏమో 4, దీని వాల్యూ ఏమో 0.25. అలాగే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? 2 to 4 ఉంది. ఇది ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి 5 అంటాం ఇక్కడ. దీనికి వాల్యూ ఎంత అంటే 0.2. ఇది మొత్తం కూడా సెల్ఫ్ ఇంపిడెన్సెస్ వాల్యూస్. తర్వాత ఏంటి? మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్. మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 1 నుంచి 3కి మధ్యలో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో చూడండి. 1 నుంచి 3కి 2. అలాగే 1 to 2 of 1. 1 to 2 of 1 అంటే ఏంటి? ఇది. ఈ రెండిటికి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్స్ ఉంది. వాల్యూ ఎంత? 0.05. ఈ డయాగ్రామ్ మీద చూసారా? దీనికి మధ్యలో 0.05 అని రాసాం. అలాగే నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్స్ దేనికి మధ్యలో ఉంది? 1 to 2 of 2. 1 to 2 of 2 అంటే ఏంటి? ఇది 1 నుంచి 2కి సెకండ్ ఎలిమెంట్. దానికి ఇంకో దేనికి 1 to 2 of 1. 1 to 2 of 1 అంటే ఇది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంది? 0.1. అందుకని ఇక్కడ మధ్యలో రాసాం 0.1 అని. ఓకేనా? దీని నుంచి మళ్ళీ యాక్చువల్గా ఈ డయాగ్రామ్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేదేమో వై బస్ మ్యాట్రిక్స్. వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? వై బస్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ. ఇక్కడ మనం అడ్మిటెన్స్లు కావాలి మనకి, కానీ వాడు ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్లు ఇచ్చాడు. అందుకని ముందు ఏం చేస్తారంటే జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకున్నాం. మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ చూసి Z11, Z12 డయాగ్నల్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఏంటంటే సెల్ఫ్ వాల్యూస్ అంటే 1, 0.2. 2కి ఎంత? సెకండ్ ఎలిమెంట్ 0.4. థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 0.5. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 0.25. ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 0.2. ముందు సెల్ఫ్ ఇంపిడెన్సెస్ రాసేసాం. తర్వాత మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్సెస్ ఏంటి? Z12 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి సెకండ్ ఎలిమెంట్కి మధ్యలో ఎంత? 0.05. Z12 ఎంత అయిందో Z21 కూడా అంతే కదా. అలాగే నెక్స్ట్ Z14 1 నుంచి 4కి 1కి 4కి మధ్యలో 0.5 ఉన్నాం. 1 నుంచి 4కి 0.1 ఎంత ఉందో 4 నుంచి 1కి కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇది మనం ఫ్రేమ్ చేసే ఇంపిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఈ ఇంపిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్కి మళ్ళీ దీనికి ఏం చేయాలి? మనం ఇన్వర్స్ చేయాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ. ఓకే, సో ముందు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీనికి ఏం చేయాలంటే ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ రాయండి. డయాగ్రామ్లో ఏంటి? ఏ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? బస్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇటువైపేమో ఎలిమెంట్స్, ఇటువైపేమో రెఫరెన్స్ బస్ కాకుండా తీసుకొని డైరెక్షన్స్ చూసుకొని మ్యాట్రిక్స్ రాసేయండి. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ రాయటం ఈజీనే. దీనికి ఇన్వర్స్ చేయాలి. ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ చేయాలంటే మన క్యాలిక్యులేటర్లో చేసేయచ్చు. కానీ ఒక 5/5 మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ చేయాలంటే మనం జనరల్గా మ్యాథ్స్లో ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతాం? గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ అనేది ఒకటి ఫాలో అవుతాం. గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ ఫాలో అవుతాం. జెడ్ మ్యాట్రిక్స్కి ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా?
జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంది, ఇది మనం ఇందాక రాసాం కదా, దాని పక్కనే అదే డైమెన్షన్స్ ఉన్న ఒక ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అదే పక్కన పెట్టేసి రో ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే ఫస్ట్ రో మల్టిప్లైడ్ బై 2, సెకండ్ రో మల్టిప్లైడ్ బై 2 అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇలా రో ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ వెళ్తాం. ఎలా చేసుకుంటూ వెళ్తామంటే ఇటువైపు మ్యాట్రిక్స్ రావాలి, ఇది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఇటువైపు ఉన్న దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఇన్వర్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో మనం గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ అంటే అదేనమ్మా. మీరు వేరే లెక్చర్స్లో కానీ ఉన్న చూడండి, గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ అంటారు. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్వర్స్కి కావాల్సిన మ్యాట్రిక్స్కి పక్కనే అదే డైమెన్షన్ ఉన్న ఒక ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ పెట్టేసి రో ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మ్యాథమెటిక్స్లో చేసే ఉంటారు మీరు. చేసినప్పుడు ఎలా చేసుకుంటూ వెళ్తామంటే ఇక్కడ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేలాగా రో ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇదేమో జెడ్ ఇన్వర్స్ అంటే వైని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఇంతకుముందు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఇది వై మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇదే ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ, ఇదంతా చేస్తే మనకి వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో నౌ ఐ థింక్ యూ గాట్ ఏ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ వేర్ టు యూజ్ ద singular transformation method and where to use the direct inspection method. సో మీకు కొంచెం ఫాస్ట్గానే చెప్పానమ్మా, ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఫర్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ 1కే మనం 2 పార్ట్స్ కింద కవర్ చేసాం. ఓకే. సో యూనిట్ 1 పార్ట్ 1 వీడియో వచ్చేసి పర్ యూనిట్ రిప్రజెంటేషన్. పార్ట్ 2 వచ్చేసరికి ఏంటంటే సర్క్యూట్ టాపాలజీ. ఓకే. సో దీంతో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్ యూనిట్ సిస్టమ్, గ్రాఫ్ థియరీ, ఓకే, you can please give the comment below so that I will answer the questions. In this part we have covered the graph theory, that is the graph theory. I have covered the graph theory, element node incidence matrix and bus incidence matrices. అందుకని యాక్చువల్గా సిలబస్లో కూడా ఫస్ట్ 2 మ్యాట్రిసెస్ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ. ప్రిమిటివ్ నెట్వర్క్ రిప్రజెంటేషన్. ప్రిమిటివ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏం లేదు, వై బస్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ వై ఇంటూ ఏ. ఓకే, దాన్ని ప్రిమిటివ్ నెట్వర్క్ అంటాడు. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వై బస్ బై సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్స్, దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ బీన్ కవర్డ్. సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఫార్మ్స్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ పవర్ ఫ్లో స్టడీస్ ఆర్ లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్. సెకండ్ యూనిట్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ యూస్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాం. సెకండ్ యూనిట్లో మనకి వై బస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. దీస్ కాన్సెప్ట్ ఫార్మ్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఫర్ పవర్ ఫ్లో స్టడీస్ which we will study in the upcoming lectures. So in the next class we will move on to the unit 2. If you found this lecture useful, make sure to subscribe to Scalar Spark and continue learning power system analysis step by step. Thank you for watching.